الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت نہ صرف عقائد اور ایمانیات کے یا دین کے معاملے میں تباہ ہو چکی تھی، بلکہ انسانیت ہی دم توڑ چکی تھی۔ جہاں اس کے عقائد اور نظریات مجروح ہو چکے تھے، وہیں انسانیت ہی دم توڑ رہی تھی۔ انسان ابتری کا شکار ہو گیا تھا کہ ہر طرح سے انسانیت زوال پذیر تھی، چاہے وہ اجتماعی معاملات ہوں اس میں بھی ان کے وہ زوال تھا، انفرادی معاملات میں بھی زوال تھا۔ تو جو معاشرہ انسانیت کی اقدار کو ہی مار دے، وہ معاشرہ، اس معاشرے کا دین کیسے ہو سکتا ہے، یا اس معاشرے کا دین کیا ہو سکتا ہے، یا اس معاشرے کا دین کیسے سچا ہو سکتا ہے کہ جس کی انسانیت ہی مر چکی ہے، جن میں اخلاقیات کا فقدان ہو۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی اخلاقیات تھی تو وہ خوشامد تھی، سخاوت کے نام پہ عیاشی تھی، اخلاق کے نام پہ خوشامد تھی، ظلم کے نام پہ بہادری تھی، یا بہادری کے نام پہ ظلم تھا۔ ظلم کو بہادری سمجھتے تھے، عیاشی کو سخاوت سمجھتے تھے، خوشامد کو اخلاق سمجھتے تھے، شرک کفر دین تھا، اور جس میں انسانیت کی ذرا بھی قدر نہیں تھی، بلکہ وہاں انسانوں کے نہیں، انسانیت کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے۔ حالانکہ انسان تو انسانیت سے ہے، بدن سے روح نکلتی ہے تو بچھتی ہے صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں؟ تو کردار ہی انسانیت ہے نا۔ تو جب وہ نہ ہو تو پھر اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تو ہم اگر دیکھیں تو وہ پوری سوسائٹی ہر طرح سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ زوال تھا، وہ مذہب کا زوال تھا، وہ انسانیت کا زوال تھا، وہ اخلاق کا زوال تھا، وہ معاشرت کا زوال تھا، وہ معاملات کا زوال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم کیا، اور اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تقریر عوام میں کی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگر اسلام کو ایک جملے میں پیش کیا جائے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کئی تھے اس قوم کے، لیکن علاج ایک جملہ بتایا، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اگر اخلاق کی گراوٹ ہے، معاملات اور معاشرت خراب ہے، دین کے اثار تباہ ہو چکے ہیں، تو علاج ہے لا الہ الا اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کیوں علاج ہے، اور یہ کیوں علاج کیا گیا؟ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جب لوگوں کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ گھر کر گیا، تو پھر صحابہ جیسا کسی کا اخلاق تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی سخاوت و فیاضی تھی، ان جیسی بہادری تھی، ان جیسا ایمان تھا، ان جیسا عمل تھا؟ تو لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے کہ اگر انسان تو لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے کہ اگر انسان لا الہ الا اللہ کو اپنے جسم و ریشہ میں اتار لے تو اس کے اندر سے جو روح ایمانی ابھرتی ہے وہ اس کو اعلیٰ ترین اخلاق پہ قائم کر دیتی ہے۔ مسلمان سے بڑھ کر کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ مسلمان سے بڑھ کر کوئی باحیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا، یہ طریق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیش کیا، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم نے وحی کی، اور وحی کیا تھی؟ ہماری وحی یہ تھی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو الوہیت کی وحدت سابقہ تمام انبیاء اور رسول نے پیش فرمائی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمتوں اندھیروں میں چھائی ہوئی اس قوم کو، اور جہاں ہر طرح کی اخلاقی اور معاشرتی گراوٹ تھی، جیسے ہی ان کے اندر لا الہ الا اللہ ڈالا، وہ مردہ قوم زندہ ہو گئی، اور وہ ایسی زندہ ہوئی کہ ان جیسا اخلاق، ان جیسے معاملات، ان جیسا کردار، ان جیسا ایمان، ان جیسا عمل، ان جیسی بہادری، ان جیسی کوئی صلاحیت کسی میں نہ تھی۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کوئی بڑی طاقت ہے، جہاں وہ اپنے اجر کے اعتبار سے بڑی نیکی ہے۔ باللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے۔ تو جہاں وہ نیکی بہت بڑی ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، عملی زندگی کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر لا الہ کی اہمیت بھی اتنی ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ عمل کے میدان میں، زندگی کے مراحل میں خوبصورت طریقوں سے وہ کیا ہے، وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو جی سامعین کرام، اب ہمیں یہ تو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ آخر لا الہ الا اللہ یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ ایمان میں ایسی تو طاقت ہے کہ جو انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے، جو انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے، اس میں ایسی تو طاقت ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک بنجر و بیابان زمین ہو، جیسے پانی آتا ہے تو رنگ برنگ کے پھول اور فصلیں اور ہریالی ہی ہریالی جو ہے نا، رویدگی ہی رویدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھیں یہ لا الہ الا اللہ میں ایسی طاقت ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں جو ہے اگر اس کا صحیح تقاضوں سے اس کا معاملہ کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، تو انسان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اسی بات کا ثبوت ہے نا کہ ان کی زندگی یکسر بدل گئی، اور کوئی چیز نہیں جس کو انسان نہ بدل سکے۔ وہ ایسے مشہور ہے کہ عادتیں سر سے جاتی ہیں، مومن ہر عادت کو چھوڑ سکتا ہے، مومن ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پہ سرنڈر کرنے والا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات میرے ایمان کے خلاف ہے، یہ میرے رب کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو فطرتیں بدلتی ہیں، اور یہ میں نے کل بھی واقعہ سنایا، جناب سجیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، بڑی شاعرہ تھیں اور مخضرمین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو ہے شاعری میں جو رفاع ہے مرثیہ کی شاعری، اس میں وہ صف اول کی شاعرہ ہے، اور جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا جو مقابلہ ہے، جو عرب کے میلے ہوتے تھے سوق اوقاز وغیرہ، وہاں پہ جب ہوا تو نابغہ زبیانی نے فیصلہ کیا کہ خنسہ کی شاعری کا مقام جناب حسان کی شاعری سے اونچا ہے۔ ان کے مرثیے، ان کے بھائی سخر کے بارے میں، اور ان کے ایک دوسرے بھائی تھے اس کے بارے میں، وہ بڑے مشہور اشعار ہیں، اور مرثیہ میں آج بھی ایک جو ہے اعلیٰ درجہ شاعری کے اندر رکھتے ہیں۔ تو ان کی مثال دینے کا مقصود یہ ہے کہ ان کے جب بھائی فوت ہوئے تھے یا کسی اپنی قبائلی جنگ میں مارے گئے تھے، تو اس نے اپنے بھائیوں پہ مرثیے لکھے تھے، وہ ساری زبان میں، تو وہ اتنے دل خراش تھے کہ لوگ اشش کر اٹھتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مسلمان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کہا کہ بے خنسہ شعر تو سناؤ ذرا، تو وہ بڑی شاعرہ تھی۔ تو یہاں ان کی ایک طبیعت کی کیفیت کو میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں وہ اپنے بھائیوں کی فوتگی پہ، ان کے قتل پہ مرثیہ لکھتی ہیں اور واویلا کرتی ہیں، اور جب قادسیہ کے مقام پر ان کے سارے بیٹے شہید ہوتے ہیں، پہلا بیٹا شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، چوتھا شہید، سارے بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، شوہر بھی اور گھر کے بچے بھی، بیٹے بھی شہید۔ تو اس وقت وہ کوئی مرثیہ نہیں کہتی، اس وقت وہ کوئی شاعری نہیں کہتی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نے شہادت کا درجہ دیا، اور انشاءاللہ ہم بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔
تو کون سی وہ کیفیت تھی کہ بھائی فوت ہوئے تو وہ مسیح خوانی کرتی رہی، اور جب سگی اولاد اور وہ اولاد جو بڑا اعلیٰ مقصد تھا اس کے حاصل کرنے والی اولاد کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ کوئی گلہ نہیں کرتی، اب وہ شکوہ سے شکر کے مقام پر ہے۔ تو یہ بدلی ہے نا فطرت۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت، وہ سخت مزاجی کے لیے مشہور تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جیسے وہ اسلام کے دائرے میں وہ عمر راتوں کو جاگتا ہے، وہی اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی کرتے ہوئے ہزاروں بار سوچتا ہے، اور اس کی جرأت نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ ایک تھوڑی سی بھی نا انصافی کرے۔ تو فطرتیں بدلتی ہیں، مزاج بدلتے ہیں جب روح ایمانی حاصل ہوتی، لا الہ الا اللہ انسان کے اندر انقلاب برپا کر دیتا۔ تو ہم بھی اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھیں، اور اس کو صرف یہ نہیں معلومات تک بات ہو، بلکہ معلوم کے بعد جب یقین کی منزل طے کرتا ہے اور شرح صدر ہوتا ہے کہ زبان کی گواہی کے ساتھ وہ تصدیق مل قلب اور دل کی تب تصدیق ہو جاتی ہے، تو ایمان کی دولت اس گویا اسے مل جاتی ہے۔ جب اسے ایمان کی وہ دولت ملتی ہے، اب وہ اس کی شخصیت اور درجے کی بن جاتی ہے، گویا اس کے اندر اب کوئی اور انسان بس رہا۔ تو عزیز سامعین کرام، تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ جب جوہر ایمان ہو نا تو باقی باتیں تو بات میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح شرم کرے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح شرم کرے، یا اللہ تعالیٰ سے شرم کرے، تو اس کے لیے تو ایمان چاہیے۔ اگر بھائی ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیسے شرم آئے؟ تو عزیز سامعین کرام، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ جو سورۃ الجاثیہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ ایک بڑا اس کے اندر تفصیلی جاندار موضوع موجود ہے، تو ہم اس کی مختصر جو ہماری تقریر کے ساتھ اس کا حصہ ہے اس کو ہم جو ہے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رب جل شانہ کی جو ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا علم ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو عزیز سامعین کرام، وہ خالق ہی کیا، وہ مالک ہی کیا جسے اپنی مخلوق کی خبر ہی نہ ہو۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو جو اسلام میں تصور ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے جو الوہیت کے بھدے تصورات ہیں وہ اس کا ذرا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تو ہندوؤں کے رام کی بیوی اغوا ہو گئی، وہ ڈھونڈتا رہا، اگر وہ تو زمین کے ان کے اپنے ہندوستان میں تھی نا، تو وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا، تو اسے علم تھا، جس کو علم ہو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بیٹے کی راون نے شری گنیش جی کی راون نے سر اتار لیا اور آج تک نہیں ملا، تو وہ اگر یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ہے تو وہ اس کا سر ڈھونڈ لیتا نا، تو اسی ہندوستان میں ہی تھا۔ پھر اس نے وہ ہاتھی کا سر لگا دیا، جس خدا کی بیوی بھی اغوا ہو جائے اور بیٹا بھی جو ہے وہ بھی اس کا سر غائب ہو جائے، جو اپنے ہی گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی خاک حفاظت کرے گا۔ تو ایسی لوگوں کو یا ایسے چیزوں کو خدا مانا جا سکتا ہے؟ بھائی آپ کا دل کرتا بھی ایسا خدا ہو، ایسا خدا ہو جو مثال اپنی ہی بیوی اور بیٹے کی حفاظت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز دور ہے۔ اس کی ایک مائیت تکوینی کی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا کہ کسی جگہ 3 لوگوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ 3 بندے اگر آپس میں بات کر رہے ہوں کوئی راز و نیاز کی بات، تو یہ مت بولیں کہ چوتھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ولا
खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुन, इसी तरह वो पांच नहीं होते मगर उनके साथ छठा अल्लाह जल्ल शानहू की हस्ती होती है। तो फरमाया कि ये उसूल आप याद रखें, वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर। तो फरमाया कि ना इसमें कोई कमी और ना कोई ज्यादती, यानी तीन है तो चौथा अल्लाह लाजमी होगा, पांच है तो छठा अल्लाह लाजमी होगा। तो ये अल्लाह ताला ने बताया कि तुम अल्लाह ताला से दूर नहीं हो सकते। और फरमाया कि वला अक्सरुहुम इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कान, फरमाया कि हुवा माअहुम, वो इनके साथ है, ऐनमा कान, जहाँ पे भी वो हो अल्लाह ताला से दूर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दूर हो सकता है? अल्लाह ताला से कोई छुप सकता है? अल्लाह ताला से ना दूर हो सकता है, ना छुप सकता है, ना अल्लाह ताला से कोई वो खलवत हासिल कर सकता है, वो चाहे वो समंदर की गहराइयों में हो या फिर आसमान की बुलंदियों में हो, अल्लाह ताला से बईद नहीं हो सकता। जनाब सैयदुना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में गए, समंदर की गहराइयों में हैं, और वो गहराइयों की ताहें आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम तो मिसाल, हमारे कितने लोग हैं जिन्होंने समंदर देखा होगा, समंदर की गहराइयां, उसकी ताहें और उसके अंधेरे और उसकी पेचीदगियां कौन कर सकता है, जान सकता है? तो उस गहराइयों में मछली के पेट के अंदर, वहां पे वो कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब देखें, वो मछली के पेट में आवाज निकलती होगी, भाई मछली के पेट से वो आवाज निकलती होगी बात, लेकिन नहीं, वो मछली के पेट के अंदर, उसके अंधेरे के अंदर, फिर ये पानी का अंधेरा, और फिर ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना सिर्फ हमने उनकी ये दुआ सुनी बल्कि हमने कबूल भी की। हम तो सिर्फ समीअ दुआ नहीं, हम मुजीब दुआ भी। तो फरमाया कि फिर हमने उनको मछली के पेट से क्या दी? वो आज़ादी दी, हवाओं में हो, फजाओं में हो। तो फरमाया कि अल्लाह से दूर नहीं हो सकता। तो फरमाया कि वो हुवा माअहुम ऐनमा कान, तो फरमाया कि वो उनके साथ है। ये है मैयत तकवीनी, हर कायनात की मखलूक के साथ है अल्लाह ताला। और एक है मैयत खासा, या वो ऐसी मायत जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन मअल मुत्तकीन मअल मुहसिनीन। तो कुरान मजीद में कोई 10-15 जुमले ऐसे हैं जिसमें इस मायत का अल्लाह ताला ने इजहार फरमाया है। ये मायत खास है, फरमाया कि हम सब्र करने वालों के साथ होते हैं, हम मुत्तकी लोगों के साथ होते हैं, हम नेकोकारों के साथ होते हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू ऐसी हस्ती हैं जो जिसका ये मामला है कि वो हर किसी के क्या है, वो साथ है और दूर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को ये बात बतला के ये सिर्फ ये बताना नहीं था कि हम साथ हैं या हम देख रहे हैं, बल्कि ये बताना भी था कि हम अलीम भी हैं और अलीम बिज़ातिस सुदूर भी हैं। जहाँ अलीम बिज़ातिस सुदूर हैं वहाँ फरमाया कि जो तुम इससे, मिसाल ये पानी है और आटा है और चीज़ें हैं, इनसे फिर या कोई चीज़ ऐसे हम एक और चीज़ बनाते हैं, भाई दूध हो, केले हो, मीठा हो, डाल के शेक बन जाता है। तो इसी तरह इंसान के अंदर जो बातें होती हैं इनको फिर बदल के इंसान इससे कोई चीज़ अमली तदबीरें निकालता है। फरमाया को जो तेरे एहसासात हैं जिनको अभी तूने अल्फाज की जो है अल्फाज ही नहीं दिए, अल्फाजों में भी शुमार नहीं किया, वो ज़ात बारी ताला उनको भी जानती है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज को भी, तुम्हारे दिल की कैफियत को भी, और वो एहसासात जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं अभी उनका इजहार भी नहीं हुआ, उनको भी कौन जानता है? अल्लाह ताला की हस्ती जानती है। तो फरमाया कि अब देखो, फरमाया कि ये तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह, तुम पांच हो तो छठा अल्लाह। और फरमाया कि क्यों है? सुम्मा युनब्बिउहुम मा अमिलू यौमल क़ियामा, फरमाया कि वो ज़ात बारी ताला तुम्हें क्या है बताएगी, मुतनब्बे करेगी बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, जो भी तुम अमल करते हो वो क़यामत वाले दिन क्या करेगी? वो ज़ात बारी ताला तुम्हें बताएगी। और बताने का मतलब क्या है? खाली मालूमात देना है? नहीं, एहतसाब होगा। फिर इंसान कहेगा है कि भाई पहली तो बात है गुनाह छुप सकते हैं,
ना गुनाह छुप सकते हैं। जिन आमाल को लिखा जाता है वो चोरी भी नहीं होते। मैं आखिरत का बैंक इतना मजबूत है कि वहां डाका पड़ सकता है कि अमाल नामा ही चोरी हो जाए। वो सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार माफी से तो मिट सकते हैं, बाकी किसी चीज से मिट नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब सुम्मा युनब्बिहुम बिमा आमिलू यौमल क़ियामा, और हम तुम्हें क़यामत वाले दिन तुम्हारे उन आमाल से बाखबर करेंगे। फिर वो देखेगा और कहेगा कि अंधा हुआ हूं मैं नामा आमाल देखकर कि जितनी खाक उड़ाई थी आंखों में पड़ गई। और फिर वो कहेगा ऐ काश क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, तो उसको एक ही जवाब का थप्पड़ मारा जाएगा, कल्ला, हरगिज हरगिज नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इंसान बेचारा उसके पास कुछ भी ना होगा, तो उस ज़ात बारी ताला का किसी तरह से वो मुकाबला न कर सकेगा। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, वो अल्लाह तबारक व तआला कायनात की हर चीज से भरपूर बाखबर है। तो एक उसूली बात आप याद रखें, जहां मासियत होगी वहां मुसीबत होगी, जहां गुनाह होगा वहां अजाब जरूर होगा। ये नहीं है कि गुनाह का वजूद हो और अजाब ना हो। मासियत है तो मुसीबत भी होगी। जो आदमी मासियत से बचेगा मुसीबत से बच जाएगा। अगर वो मासियत यानी गुनाह से नहीं बचेगा तो मुसीबत से भी नहीं बच सके। भाई आप धूप में खड़े हो जाएं तो धूप लगेगी या नहीं लगेगी? तो जब आप सूरज के सामने खड़ेंगे तो इतनी गर्मी है, धूप लगेगी। तो जब आप मासियत करेंगे, गुनाह करेंगे, तो फिर मुसीबत भी पड़ेगी। हाँ, मुसीबतें टल जाती हैं कुछ वक्त के लिए, फिर वो ऐसा जब उसे शिकंजा पकड़ती हैं तो वो फिर सो क्या है ना, जब धर लिया जाता है, सब कुछ धरा रह जाता है, तो वो फिर धरे का धरा रह जाएगा, तो इंसान फिर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो जी सामीन किराम, अब हमें मालूम हुआ कि इंसान की जो तबाही है उसका बायस है मुसीबत, मासियत। मासियत मुसीबत लाती है। भाई आप बिजली की तार को हाथ लगाएंगे तो करंट तो लगेगा। तो एक आदमी बिजली की तार को भी हाथ लगाए तो साथ क्या है, कुछ हो भी ना, मैं नंगी तार को भी हाथ लगाए, फिर तुमने जो हरकत की है नतीजा तो वही होगा। जो एक आदमी पहाड़ की बुलंदी से छलांग लगा दे तो फिर साथ ये कि अल्लाह खैर करेगा। भाई तुमने छलांग की खुद लगाई है और गहराई में भी तुम खुद कर रहे हो और अल्लाह ताला ने रोका है, कहते नहीं वो बचाएगा। ये है इंसान की फिक्र, वो खुद को डुबाता रहता है, खुद को बर्बाद करते रहता है, खुद के साथ मुखलिस नहीं, खुद के साथ वो सही नहीं, और वो दूसरे पे मलबा डालता रहता है। तो फरमाया नहीं, ये बात याद रखना कि ये तुम्हारी मासियत तुम्हें मुसीबत में जरूर भी जरूर गिरफ्तार करे। तो जी सामीन किराम, ये जो अल्लाह ताला ने बताया तीन हो चौथा मैं हूँ, तो ये है माहियत का ईमान कि हर दम तुम ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला की हस्ती देख रही है। तो ये जब इंसान तसव्वुर करेगा तो फिर फरमाया कि वो उसकी खलवत भी अच्छी हो जाएगी और जलवत भी अच्छी हो जाएगी, तन्हाई भी अच्छी और उसकी इज्तिमाइयत भी अच्छी, ज़ाहिर भी अच्छा और बातिन भी अच्छा। तो खलवत और जलवत के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत ईमानी है, वो ताकत ईमानी है। जितना ईमान होगा, अगर तीन दोस्त आपस में कोई गपशप लगा रहे हैं तो कोई बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी जब उनके पास आके बैठता है तो सीधे हो जाते हैं, फिर वो बात भी बदल देते हैं, क्योंकि एहतराम जो है उनके अंदर एहतराम का मादा होता है। तो फरमाया कि तुम उस बुजुर्ग का या नेक आदमी का भी एहतराम करते हो तो अल्लाह ताला का भी एहतराम करते हो। ये तो एहतराम ईमान का जुज़ है। तो इसीलिए इंसान जब भी कोई फेल सजिया करना चाहे तो पहले ये सोच ले कि मैं अल्लाह ताला से दूर नहीं हो सकता, मैं अल्लाह ताला से बच नहीं सकता, मैं अल्लाह ताला से छुप नहीं सकता, और ना छुप सकता हूँ ना बच सकता हूँ, ना मैं अपने आमाल करके अल्लाह ताला का नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह को मुकाबला कर सकता है, मुकाबला भी नहीं कर सकता। उससे पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो कोई मुझे छुड़ा भी नहीं सकेगा। और फिर वो बेचारा कोशिश करेगा ना कि उसकी जो खलवत है वो भी खूबसूरत हो जाए। हर आदमी की, जिस आदमी की तन्हाई अच्छी होगी उसी असल ईमान उतना उसके पास ईमान का जौहर है जो उसकी तन्हाई अच्छी है, जो उसकी क्या है, तन्हाई अच्छी है। तो जी सामीन किराम, हम भी इसी तरह करें कि भाई ये न देखें में इंसान लोगों के सामने इज्जत बनाने की कोशिश करता है ना, लोगों के सामने। मैं नहीं, तुम अल्लाह के सामने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, लोगों के सामने खुद ब खुद बन जाओ।
اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ظاہری باتیں کرنی ہو۔ دیکھیں یہ قربانی ہے نا، قربانی بڑی عبادت ہے، بڑی سعادت ہے، اور جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لیکن زکوٰۃ تو اس سے بھی بڑی عبادت ہے نا، فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں معاشرے میں زکوٰۃ کتنے فیصد لوگ ادا کرتے ہیں اور قربانی کتنے لوگ کرتے ہیں۔ قربانی تو وہ ادھار لے کے بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ناک اونچی رہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچتے کہ زکوٰۃ کھا رہا ہوں، عشر دے نہیں رہا، ان مسائل کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لوگ کیونکہ وہ باطنی عبادت ہے نا، تو ان کو کیا فکر ہے، تو دکھاوے میں وہ بڑھتا ہے، خود کو تسلی دیتا ہے میں نے کوئی تیر مار لیا۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ ساری باتیں اگرچہ سخت ہیں لیکن یہ باتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ لوگ دکھاوے والی باتوں پہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نہ لوگ آپ کے رازق ہیں، نہ لوگ آپ کے مالک ہیں، نہ لوگ آپ کو عزت دے سکتے ہیں۔ عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لوگوں کے پاس نہیں۔ جو انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ انسان خوش ہوتے ہیں نہ رحمان خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی چھپ تھوڑا سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تم نے چھپایا لاکھ، چشمے خماری نے کہہ دیا۔ تم نے چھپایا لاکھ، چشمے خماری نہ کہہ دیا۔ تم رات بھر بزم غیر میں جاگے ضرور ہو۔ انسان چھپ نہیں سکتا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ انسان آخر ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے شرم کا ایک خوبصورت ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی مائیت کا عقیدہ۔ انسان کے ساتھ اللہ ہے، یہ مائیت تکوینی ہے، اور انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ وہ مائیت ایمانی کا ہے۔ وہ ایمان رکھے کہ وہ ذات میرے ساتھ ہے۔ فإنی قریب، فإنی قریب وإذا صادق عبادی انی فإنی قریب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا کس میں سے ہے؟ ایمان کے جوہر میں سے ہے۔ یہ جوہر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ تو حیا نہیں ہوگی تو پھر انسان کس طرح احترام کر سکے گا؟ تو سب سے بڑا حق، سب سے اول ترین حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا حیا کیا جائے۔ تو یہ حیا عربی زبان میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی برے فعل سے رک جائے اور دل میں ندامت اور خوف محسوس کرے۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ شرم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا سر ہے نا، یہ سر، اور اس سر میں عقل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، یہ سارے ہمارے سر میں ہے نا۔ تو فرمایا ان تمام یہ جو آدمی اپنے سر میں موجود چیزوں کا کیا کہتا ہے؟ خیال کرتا ہے، دماغ میں منفی خیالات نہ ہوں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کی اکثر میں مثال دیتا ہوں، اسرائیلیات میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بھائی ان کی یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ پیغمبر کی تو بے شمار خوبیاں ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی بڑی خوبی تھی، جیسے کوئی خیال ان کے دل میں آنے لگتا ہے تو فوراً پھٹک دیتے، یعنی خیال تک نہ آنے دیتے۔ بندہ بعض کا سوچتا ہے نا، پھر کہتا ہے یہ کرنا ہی نہیں، وہ مثبت چیز کے علاوہ کچھ سوچتے نہ تھے، تو عقل پہ پہرا دیں۔ اور یہ ایک سائیکالوجی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو زیادہ سوچتے ہیں پھر آپ وہ ایک دن کر گزرتے ہیں، منفی باتیں سوچنے والے کر گزرتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ وہ وار ہے، مثالی اب ہمارا بیان کا حصہ نہیں ہے، وہ جو چیز انسان بار بار پڑھتا اور دیکھتا ہے نا، وہ سائیکالوجیکل اس کا اندر قبول کر لیتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کو اتنی بڑی بات نہیں لگتی۔ تو فرمایا کہ نہیں، برا سوچو بھی نہ، برا سوچو بھی نہ، برا دیکھو بھی نہ۔ بھائی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو بلکہ آنکھوں سے حیا سے دیکھنا ہے۔ آنکھ میں حیا ہے پھر اس کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ برا سوچو بھی نہ، برا دیکھو بھی نہ، برا سنو بھی نہ۔ ہمارے استاد تھے ڈاکٹر نور محمد جمعہ صاحب، تو وہ آج کا تو ترکی میں وہی ان کی تقریر میں نے سوشل میڈیا پہ سنی، تو وہ بتا رہے تھے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے تھے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی
जनाब यूसुफ की सूरत तो शायद हमें न मुयस्सर हो, लेकिन जनाब यूसुफ की सीरत हमें मुयस्सर हो सकती है। सूरत तो अब हो गई है ना, तो सीरत यूसुफ हम बना सकते हैं। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो बुरी औरत को झटक दिया था और उसकी वो 1000 ख्वाहिश पे वो सिजन चले गए थे, जेल चले गए थे, लेकिन वो देखिए यहाँ पे इंसान की एक सिफ्त है मोमिन की, मोमिन मुसीबत में रह सकता है, मासियत में नहीं रह सकता। जनाब यूसुफ ने गुनाह में रहना पसंद नहीं किया, सजा में रहना या तकलीफ में रहना पसंद किया। तो मोमिन मुसीबत बर्दाश्त कर सकता है, मासियत में रह नहीं सकता। तो जनाब जिस तरह यूसुफ ने औरत को झटक दिया, इसी तरह अगर नौजवान बैठा है वो सोशल मीडिया देख रहा है और वहां पे बरहाना और फहाशी देखने की है और सुनने वाली भी है, दोनों तरह की फहाशी। तो जैसे वो कोई फहाशी की बात है या फहाशी की तस्वीर है तो फौरन उसको झटक दे पहले ही लम्हे, तो वो अब किरदार यूसुफी पे अमल कर रहा है। किस पे अमल कर रहा है? किरदार यूसुफ। तो हमारी शक्ल यूसुफ ना हो बल्कि किरदार यूसुफ हो। और अजर भी इसी का है। अजर भी क्या है? इसी का है। भाई ये तो नहीं कहा जाएगा जन्नत में या क़यामत वाले दिन तो काला क्यों है। हाँ, ये जरूर पूछा जाएगा तेरे अमल क्यों काले हैं, इसका पूछा जाएगा किरदार क्यों गंदा था, किरदार क्यों काला है, अमल क्यों काले हैं। शक्ल से नहीं कहा जाएगा क्योंकि शक्ल में इंसान का अख्तियार नहीं है। जहां किरदार यूसुफ ये हम पर जरूरी है। अज़ीज़ सामीन किराम, इसी तरह जिस तरह न बुरा देखना है न बुरा सुनना है, तो फिर बुरा बोलना भी नहीं है, बल्कि बुरा ना बोले, बल्कि एक आला तरीन मोमिन के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया एक मुसलमान के बारे में, वो अपनी जुबान से पहचाना जाता है। मुसलमान हो और गंदी जुबान हो, बद अखलाक हो और गालियां गलोच और बुरे अखलाक का मालिक हो, भाई हम उसे चाहे लाख मुसलमान समझते रहें, क्या हमारे दीन में ऐसे बंदे को मुसलमान कहा गया? आपने तो फरमाया कि भाई खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो क्या है वो लोगों को नफा दे, जिसकी जुबान और हाथ से लोग महफूज रहें, वो बेहतर है। तो हम बाकी वैसे तो हर कोई बना हुआ है ना, उसकी तो हम बात भी नहीं करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्म ये है कि ये जो उसका सर है ना, ये इसकी हिफाजत करे, और दूसरे नंबर पे पेट में जो जा रहा है उसकी भी हिफाजत करे, रिज़्क़ की हिफाजत। आज इंसान बड़े बड़े तकरीरें सुनता है, बड़े बड़े बयान सुनता है और उसे पूरा माहौल मुयस्सर आता है और वो भी पसंद करता है, नेकी की तरफ नहीं आता। तो उसमें क्या है? उसका रिज़्क़ का भी बड़ा कसूर है। रिज़्क़ की खराबी, ज़कात न देना, ओशर न देना, या फिर क्या है वो अपने जो है मामलात को सही न करना, खालिस रिज़्क़ न कमाना हलाल तरीके से, तो ऐसा आदमी कभी भी दीन के करीब नहीं आ सकता, वो आ ही नहीं सकता। तो पेट की हिफाजत करें, रिज़्क़ जहाँ डालें कौन सा? हलाल। इसीलिए फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो भी हमने दिया है वो उसमें से खर्च करते रहते हैं। तो एक बड़ी वजह नेकी के करीब ना आने की, जहाँ ईमान की कमजोरी है, जहाँ जहालत है, वहाँ जो है रिज़्क़ की खराबी भी है। जहाँ रिज़्क़ की खराबी भी है वहाँ इंसान के ढेर सारे और भी मसाइल हैं। गुनाह, एक आदमी सब्र को सही है लेकिन वो गुनाहों से बाज नहीं आता, वो गुनाहों से बाज नहीं आएगा तो अल्लाह नेकी से दूर कर देगा। जिस तरह है ना भाई इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को क्या है? फहाशी और बुरे कामों से मना करती है। अगर किसी ने फहाशी और बुरे कामों को गले लगा लिया तो फिर नतीजा यह है कि नमाज दूर हो जाएगी। तो भाई ये दोनों लाज़िम मलज़ूम एक दूसरे के एंटी हैं। नमाज होगी तो फहाशी नहीं होगी, अगर वो नमाज को सही तकाज़ों से किया जाए ये खत्म हो जाएगी। अगर वो इसका दिलदादा है तो फिर वो नमाज कभी भी उसको साथ खड़ी नहीं होगी, वो भाग जाएगी। नमाज का अमल गोया पहाड़ का अमल होगा। वो जो घंटे घंटे वॉक करता है और पैसे देकर जिम जाता है अपनी कैलोरीज कम करने के लिए, वो बदबख्त जो है नमाज में 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, उसकी जान निकलने लग जाती है ये क्या, उसको पता नहीं गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और किसी का कुछ और किसी का कुछ। तो भाई ये इंसानी बदबख्ती और क्या है कि भाई आपको नमाज कितना एक सहल और फितरत के अहम और बड़ा मिसाल आला तरीन काम है, लेकिन उसका दिल भी नहीं चाहता, वो दूसरे कामों में फजूलियात में है, वो उसका PhD की हुई है, जिसे अपनी खबर नहीं है, वो मिसाल जो है ना वो दूसरों के बारे में पूरी दुनिया की खबरें रखता है। पहले
अपनी खबर रखो, बाद में दुनिया की खबरें। पहले तुम अपनी हकीकत को तो जानो, तुम किस पानी में हो, पहले अपनी फिक्र करो, दुनिया की तो बाद में होती रहेगी। तो जी सामीन किराम, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। साइकोलॉजिकल हर कोई मौत से डरता है, लेकिन यही बात याद रखें, जब आपकी पूरी तैयारी हो और इंसान को ये पता हो कि मेरी जिंदगी में वो काला हिस्सा ही नहीं है जिस पर मेरा मफाखजा हो, फिर वो कभी नहीं डरेगा। वो कहेगा ठीक है, यहाँ तो कमा के खाते हैं, वहाँ मुफ्त की खाएंगे, यहाँ दुनिया में है वहाँ रब के मेहमान होंगे, और उस रब पे इतना यकीन है, डर थोड़ा लगेगा। और डर तो इसलिए लगता है कि भाई हिसाब होना है। अभी कहते तैयारी नहीं है, वो मेरे तो आगे 10 साल बाद का प्लान है तैयारी करने का, तो अभी तैयारी नहीं है, तो उसकी तैयारी सारी जिंदगी नहीं होगी। वो बस ऐसे बातें होती हैं, वो है ना कि भाई या रब अमल के वास्ते एक और उम्र हो अता, या रब अमल के वास्ते एक और उम्र हो अता, ये जिंदगी तो नेक इरादों में गुजर गई। तो ये जिंदगी ऐसे वो गुजार देगा, नेक इरादे और खत्म, बाकी उसके पल्ले चले कुछ भी नहीं पड़े, क्योंकि अवार ज़ात ज़माना उसको क्या करेंगे, दूर जितना होता जाएगा वो उसे अपने लपेट में लेते रहेंगे, और आखिर में वो क्या है, खत्म, कहानी ही खत्म उसकी हो जानी है, और बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो ये खाली नेक इरादे किसी जो है किसी काम के नहीं, बल्कि कुरान ने तो ये कहा है कि जब किसी काम की नियत या मुसम्मम इरादा करो तो फिर अल्लाह पे भरोसा करो और कर दो, फिर ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। अजीज सामीन किराम, अब मौजू हमारा था अल्लाह ताला से शर्म कीजिए। तो जब तक तसव्वुर ये ना हो कि अल्लाह ताला साथ है, अल्लाह ताला देख रहा है, और सिर्फ देख नहीं रहा, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, फरमाया कि वो तुम्हें क़यामत वाले दिन वो तुम्हारे तमाम अमाल से मुतनब्बे करेगा। तो फरमाया कि फिर क्या है, ये याद रखो, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह जल्ल शानहू देख रहे हैं। तो भाई हम ऐसे लेवल के इंसान है, अगर हमारी साइकोलॉजी देखी जाए वो इस तरह की है कि हम दूसरों से तो शर्म करते हैं, अल्लाह ताला से शर्म नहीं करते, लोगों के सामने हया करते हैं और तन्हाई में बेहया बन जाते हैं। मोबाइल पर वो सारे आमाल सैया वो जमा करते हैं। तो ज़ाहिर है कि एक आजकल का ये जहां हम इससे बेशुमार नफ़े और फ़ायदे उठा सकते हैं, वहाँ जो है कोई भी चीज़ होती है ना, वो बिज़ात खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा। जिस तरह मेरा हाथ है, अब मैं इस हाथ से मैं अच्छे काम भी कर सकता हूँ, और इंसान इसी हाथ से कत्ल भी कर देता है, बुरे काम भी करता है। यही जुबान होती है जिससे वो मस्बत काम भी करता है, मनफी काम भी करते हैं। तो ये मोबाइल वगैरह भी सोर्स है, इनका इस्तेमाल है। अब हमने ये देखना है कि मैंने इसका इस्तेमाल मस्बत करना है, मस्बत करेंगे ये बहुत बड़ी नेमत है, और मनफी करेंगे तो यही सबसे बड़ी रहमत है। ये सबसे बड़ी चीजें हैं, तो हमें ये बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से शर्म करने के चंद अमली पहलू वो भी हैं। एक तो हमें ये तसव्वुर करना चाहिए कि हर वक्त सोचना चाहिए कि अल्लाह देख रहे, अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो ये बड़े बॉक्सर थे जनाब मोहम्मद अली कले, सारी दुनिया उन्हें जानती है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो उनके बेशुमार वाक़यात, आप यूरोप को भी, अमेरिकी सकाफत को, उसके कल्चर को भी जानते हैं। वहाँ एक फर्द और बड़े मॉडर्न ये लॉस एंजलिस वगैरह में रहने वाला शख्स, ये इस इतने गंदे माहौल में रहने वाले शख्स के जो है वो मेंटली अप्रोच और इस्लाम से मोहब्बत आप देखें। उनके बारे में मशहूर ढेर सारी बातें हैं। तो कहते हैं कि वो मोहम्मद अली अपनी जेब में ना माचिस रखता था, और माचिस जब रखता था तो जब उसका कोई गुनाह करने का दिल करता, बंदे का करता है, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी मैल होने लगती ना, वो माचिस निकालता और वो तीली लगाता अपनी हथेली को, साथ करता तो वो जाहिर है कि वो जैसे शोला लगता तो वो जलन करता तो हटा लेता। फिर वो खुद को कहता तो इस छोटी सी आग एक शोले को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये जहन्नम को बर्दाश्त कर लेगा, चुप करके बंदा बन के बैठ जाए। तो वो अपना इलाज इसी तरह से करता। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप देखें वो माहौल भी मनफी, एक गंदा माहौल, लेकिन बंदे की कितनी सोच। तो जब इंसान के अंदर जो आ रहे ईमानी हो तो मुआशरा कोई भी हो वो अपने आप को सुरखरू कर लेता है। अगर ना हो तो यहाँ तो सारा इस्लामी मुल्क है ना, हम तो कितने 99% 97% मुसलमान है। तो आप देख लेंगे, कहते हैं यहाँ का माहौल गंदा है, वो जितना गंदा है वहाँ कैसे गंदे से तबीयत फिर भी अच्छा है। तो हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं, हम चाहते हैं कि हम न चले, धक्के से कोई चलाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम खुद करो, वो कहते हैं नहीं मुझे और करे, कोई नहीं करेगा।
इरादा भी तुमने करना है, हिम्मत भी तुमने करनी है, अमल भी तुमने करना है, अल्लाह ताला ने मदद करनी है। अगर ये कर लोगे फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तो जहां हमने ये सोचना अल्लाह ताला देख रहे हैं, वहां दिल में हया हो। तो जब तन्हा हो, सबसे खतरनाक है तन्हाई। तन्हाई में क्या है, वो अपनी ज्यादा हिफाजत करे, क्योंकि ये शयातीन के ख्यालात, तो वहां पे वो उसके गुमराह होने के या बुराई की तरफ मायल होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो उससे भी दूर है। तो बहरहाल ये बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर, भाई जो हया है ना, सिवाय खैर के और कुछ नहीं लाता। तो इंसान के अंदर हया, और अल हयाउ मिनल ईमान, हया किस में से, ईमान में से। और सबसे ज्यादा हया किसकी करनी है, अल्लाह ताला की करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे ज्यादा हया था। बुखारी में तो सबसे ज्यादा हया करने वाले, शर्म करने वाले इंसान थे। तो बहरहाल वक्त तो खत्म हो गया है। तो बात यह है कि ये इंसान जो है ये याद रखे कि भाई अल्लाह देख रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा, वो मुवाखज़ा भी करेगा। सुम्मा युनब्बिहुम बिमा आमिलू यौमल क़ियामा, और फिर मैं बच भी नहीं सकूंगा। ईमान का आला तरीन दर्जा यह है कि इंसान हर वक्त ये महसूस करे अल्लाह ताला कि हाँ मैंने पेश होना है और मैंने उसको इंसाफ देना है। अब भी मेरे साथ और हम सब के साथ अल्लाह है। तो मैं इस बात का ख्याल करूँ कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूँ जो अल्लाह तबारक व तआला से मुझे क्या है दूर कर दे, ईमानी तौर पर दूर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी खास रहमतें फरमाएं और इस्लाम को भरपूर तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।